రికార్డింగ్ స్టార్టెడ్. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి. స్క్రీన్ అది కనిపిస్తుంది మేడం. ఓకే, మర్చిపోయాను నేను. ఈరోజు యాడ్ చేస్తాను. Okay, let's log into the console. Is రాలేదా? Next concept is S3 man. So total we have 3 types of storage services. The first type of storage is what? EBS, EFS and S3. I have already discussed about EBS and EFS also. Now we are going to discuss about S3. S3 stands for what? Simple storage service. S3 stands for simple storage service. It's like a Google Drive. Make Google Drive idea on the kada. Like how you store your files and folders. You will organize in the Google Drive. In the same way, you can think this is also one of the service like S3. You can store anything here. You can store any type of objects. It is durable also. What is the meaning of durable? Means data 99.999% data will not be missed, okay, or else damaged. So that much durability we will have here, okay. And S3 is a global service also. It is a global service. All the global services will be managed in the North Virginia region, from the North Virginia region, okay. So it's a global service. This S3 is a global service, remember, right? So first of all, going to go to the search here and just type here as S3. So first of all, how to create a bucket and how to upload a object into the bucket. So bucket is nothing but a folder. So inside this folder you can upload a objects. Objects are nothing but the files. Objects means what? Files. We can upload our own files. So just click on create bucket, and I am giving some name here. The bucket name DataPro XYZ. Some unique name. Bucket name should be always unique. Remember, bucket name should be always
unique only, globally, unique globally. అంటే వేరే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక బకెట్ నేమ్ ఇచ్చారంటే మనం కూడా సేమ్ బకెట్ నేమ్ ఇస్తే అది తీసుకోదు. సో ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ యూనిక్ గ్లోబల్లీ. అండ్ just I am going to create one bucket here. Just come down and click on create bucket. Right. So now I have created a bucket. Can you see here data pro xyz? Into this bucket I want to upload some files. Into this bucket I want to upload some files. Now click on upload. Just click on add files. First of all, remember one thing. By default, everything will be in private only. By default, everything will be private only, unless and until we make them public. Unless and until we explicitly make them public. అంటే ఇప్పుడు నేను ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను, రైట్? ఈ ఫోల్డర్ లోపల ఒక ఫైల్ అనేది పెట్టాను. ఈ ఫోల్డర్ లోపల ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ నేను యూఆర్ఎల్, ఇఫ్ ఐ షేర్ ది ఫైల్ యూఆర్ఎల్ విత్ యూ, యూ కెనాట్ సీ దట్ ఫైల్. ఓకే, వై? బికాస్ in any cloud platform, by default it will be explicitly in the private only, so no one can access this file. Okay, so let me show you practically. Now I am going here. Now let me download one image from the Google itself. Just I am going to type here Apple. Now I will go to images. Now I will download this Apple image into my local machine. Click on save image as. I am giving the name as Apple and click on save. ఇది ఎక్కడ సేవ్ అయింది? నా లోకల్ మెషిన్లో సేవ్ అయింది. నా క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఫైల్స్. నా సెలెక్టింగ్ దట్, జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేస్తాం మనం. యూనిట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఇమేజెస్. జస్ట్ నేను ఏమిస్తున్నాను, ఇమేజ్కి యాపిల్. నవ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్, ఇది ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది? మన లోకల్ మెషిన్లోనే డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది రికార్డ్ అవుతుంది కదా సెషన్. సెకండ్ సెషన్ ఈస్ గెటింగ్ రికార్డెడ్. ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది? మన లోకల్ మెషిన్లోనే డౌన్లోడ్ అయింది. ఇదిగోండి యాపిల్ ఇమేజ్, నేను నేమ్ ఇచ్చాను అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది? డౌన్లోడ్స్ లొకేషన్లో ఇది అవైలబుల్గా ఉంది. ఓకేనా, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి యాడ్ ఫైల్స్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. నా క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడైతే మీ ఇమేజ్ ఉందో, ఫైల్ ఉందో, ఆ ఫైల్ లొకేషన్ వెళ్ళి ఆ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి, అంతే. ఇది అప్లోడ్ అయిపోయింది. నా క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్. నౌ ఇమేజ్ అప్లోడెడ్ సక్సీడెడ్ అని చెప్పి ఇలా మెసేజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఇమేజ్ ఫస్ట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దిస్ URL ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్. జస్ట్ చెక్ దిస్ URL and tell me whether you can see that object or not. Can you see that object or not? ఒకసారి చూడండి. ఏమొస్తుంది? ఇఫ్ ఐ ట్రై టు యాక్సెస్ డినైడ్ అని వస్తుంది మీకు మెసేజ్. చూడండి ఏమొచ్చింది? ద ఫైల్ యాక్సెస్ డినైడ్ అని వచ్చిందా లేదా? ఈ విధంగా వస్తుంది మీకు మెసేజ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను మీకు యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే నేను బకెట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి కొన్ని చేంజెస్ చేయాలి. ఐ నీడ్ టు డూ సమ్ చేంజెస్. వీ నీడ్ టు డూ సమ్ changes in the bucket level as well as the object level also. Okay, right. So bucket level loki velli konni permissions ni enable cheyali, as well as I need to enable from the object level also. I need to give permission at the object level also. Both levels I need to give the permission. Then only you can see that object.
సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ బకెట్ లెవెల్లోకి వెళ్దాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ బకెట్స్. ఇక్కడ బకెట్ ఏది నేను క్రియేట్ చేసింది, డేటా ప్రో XYZ, రైట్. ఇప్పుడు ఈ బకెట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది పర్మిషన్స్ ట్యాబ్. కెన్ యూ సీ హియర్ ద థర్డ్ ట్యాబ్, పర్మిషన్స్ ట్యాబ్ అని ఉంది ఇక్కడ. పర్మిషన్స్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఈ పర్మిషన్స్ ట్యాబ్లో మీకు కిందకు వస్తే బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ అని చెప్పి ఉంది. ఇది ఆన్లో ఉంది. బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఆన్లో ఉంటే పబ్లిక్ ఎవరు కూడా ఆబ్జెక్ట్ని చూడలేరు, రైట్. సో ఇప్పుడు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్కి యాక్సెస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. జస్ట్ అన్చెక్ దిస్ బాక్స్, బ్లాక్ ఆల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ని అన్చెక్ చేయండి అండ్ కమ్ డౌన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజెస్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది మీకు. జస్ట్ కన్ఫర్మ్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ కన్ఫర్మ్. అయిపోయిందా? నౌ కమ్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ అని ఉంది కదా, ఇది మనం వేరే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ACLస్ని ఎనేబుల్ చేయాలన్నమాట. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ హియర్, ఎనేబుల్ ది ACL and turn on I acknowledge the ACL and click on save changes. ACL stands for access control list. ACL stands for access control list. Okay, access control list. By using this ACL we can give permissions for the other third party persons, right. సో ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ ఏం చేయాలి, అది ACL అనేది ఎనేబుల్ చేయండి. వన్స్ యూ ఆర్ డన్ విత్ దిస్ ACL, నెక్స్ట్ అగైన్ కమ్ డౌన్. ఓనర్షిప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ACL యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్కి వచ్చి క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ హియర్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఏముంది ఇక్కడ, పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉంది. రైట్ నౌ ఇది అన్చెక్లో ఉంది, చెక్ చేయండి బాక్స్ రెండు, రీడ్ లిస్ట్. నౌ కమ్ డౌన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఐ అండర్స్టాండ్ అండ్ సేవ్ ది చేంజెస్. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, బకెట్ లెవెల్లో పర్మిషన్స్ అనేవి ఇచ్చాను నేను. ఐ హ్యావ్ సెట్ ది పర్మిషన్స్ ఎట్ ది బకెట్ లెవెల్. నౌ ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేయండి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని. ఇప్పుడు చూడగలుగుతున్నారా మీరు ఆబ్జెక్ట్ని? చెక్ చేయండి. స్టిల్ ఐ కెనాట్ యాక్సెస్. మీ సైడ్ నుంచి మీరు చెక్ చేయండి. ఎందుకు చూడలేకపోతున్నారు? నేను ఓన్లీ బకెట్ లెవెల్లో పర్మిషన్ ఇచ్చా. నేను ఏం చెప్పాను, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో కూడా మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పాను, రైట్. సో నా అగైన్ గో బ్యాక్ టు హియర్, సెలెక్ట్ యువర్ బకెట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ ట్యాబ్లో మళ్ళీ మీకు పర్మిషన్స్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా ACL ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో కూడా ACL అనేది ఉంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ కూడా రీడ్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఐ అండర్స్టాండ్ సెలెక్ట్ చేయండి. నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజెస్. Now if you do refresh, now you can see that image. Now see here. ఇప్పుడు ఇమేజ్ కనిపిస్తుందా మీకు? యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారా? అదనమాట. సో అర్థమైంది కదా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ మనం ప్రతిదీ కూడా అది ప్రైవేట్లోనే ఉంచుతుంది. ఎక్స్ప్లిసిటీగా మనమే ఏం చేయాలి, దాన్ని పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వాలి. బకెట్ లెవెల్లో కొన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, అదేవిధంగా ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో కూడా కొన్ని పర్మిషన్స్ని మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా బకెట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, బకెట్లోకి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలనేది? సో వాట్ డిడ్ యూ how to create a bucket and how to upload a object into the. Okay, now I hope these two things are clear for you. Okay, now let's move forward. Next concept is, in the S3 we have a concept called versioning. What is versioning? Versioning, what it will do means, it will keep the records of your files, of your objects.
ఓకే, ఇట్ విల్ కీప్ ది రికార్డ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ మీన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు అస్యూమ్ దట్ మీరు ఒక డెవలపర్. అస్యూమ్ దట్ యు ఆర్ ఏ డెవలపర్. సో మీరు ఒక పైథాన్ డెవలపర్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అస్యూమ్ దట్ యు ఆర్ ఏ పైథాన్ డెవలపర్. మీరు ఒక అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు డెవలప్ వన్ అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీషో అనే అప్లికేషన్ని మీరు డెవలప్ చేయాలి. మీషో అనే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ వాట్ యూ డూ, యూ విల్ రైట్ సమ్ కోడ్ కదా. యూ విల్ రైట్ సమ్ కోడ్, రైట్? సో మరి మీరు ఏం చేశారంటే, కోడ్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ యూ డన్ మీన్స్, మీ టీమ్ మేనేజర్కి తీసుకెళ్ళి చూపించారు ఈ కోడ్ని. వాట్ యూ డూ, మీ టీమ్ మేనేజర్కి ఈ కోడ్ని చూపించారు. ఓకే, నా మీ టీమ్ మేనేజర్ ఏమన్నారంటే, ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం మీరు కోడ్ తీసుకెళ్ళి చూపించినప్పుడు ఈ సింప్లీ రిజెక్టెడ్ ది కోడ్. ఓకేనా? సింప్లీ వాట్ డిడ్ హీ డూ, ఈ సింప్లీ రిజెక్ట్ చేశాడు ఆ కోడ్ని. సో ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశాడు? ఓకే, టీమ్ మేనేజర్ రిజెక్ట్ చేసి ఏమన్నాడంటే, ఇది ప్రాపర్గా లేదు, మీరు మళ్ళీ న్యూ కోడ్ని అండ్ సమ్ ఎడిషనల్ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసి అగైన్ ఆ అప్లికేషన్కి కోడ్ రాయమన్నారు. సో అగైన్ వాట్ యూ డన్, ఫర్ ది సెకండ్ టైం మళ్ళీ మీరు కోడ్ రాశారు, ఫర్ ది సెకండ్ టైం. అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు మీ టీమ్ మేనేజర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు. అండ్ ప్రీవియస్గా మీరు రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు డిలీట్ చేసేసారు. నౌ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కోడ్. ఈ కోడ్ మీ దగ్గర లేదు ఇప్పుడు. ఫర్ ది సెకండ్ టైం మళ్ళీ మీరు ఏం చేశారు, యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ది కోడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ షోన్ టు యువర్ టీమ్ మేనేజర్. మళ్ళీ ఎవరు చూపించారు, మీ టీమ్ మేనేజర్కి కోడ్ అనేది చూపించారు. నౌ హీ సెడ్, ఇప్పుడు ఈ టీమ్ మేనేజర్ ఏమంటున్నాడంటే, నాకు సెకండ్ కోడ్ వద్దు, ఫస్ట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది బాగానే ఉంది, అది ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని చెప్పేసి అన్నారు. యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది ఫస్ట్ కోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ ఇప్పుడు ఉందా మీ దగ్గర ఈ ఫస్ట్ కోడ్? డిలీట్ చేస్తాం కాబట్టి మన దగ్గర లేదు. కానీ ఇతనేమంటున్నాడు, నాకు ఈ సెకండ్ టైం నువ్వు రాసిన కోడ్ కంటే మీరు ఫస్ట్ టైం రాసిన కోడే కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ కోడ్ కావాలంటున్నారు. ఇప్పుడు ఎలా తీసుకొస్తారు మరి కోడ్ని? సో ఇక్కడ మీకు వర్షనింగ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుందన్న. వర్షనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, మీ ప్రీవియస్ వర్షన్స్ని కూడా ఇది ఉంచుతుంది. ఇట్ విల్ కీప్ ది ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది కోడ్ ఆల్సో, ఆర్ ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. మన దగ్గర మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, నేను కోడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఇది ఏం చేస్తుంది వర్షనింగ్ అనేది, ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా ఇది తన దగ్గర ఉంచుకుంటుంది యాజ్ ఏ బ్యాకప్ అన్నమాట. ఓకే, యాజ్ ఏ బ్యాకప్. ఓకే, నౌ సీ ఐ విల్ షో యూ ది ప్రాక్టికల్ పార్ట్. ఇంకా మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ప్రాక్టికల్ పార్ట్కి మూవ్ అవుదాం. శ్రీజ జాయిన్ అయ్యి వెళ్ళిపోయిందా ఏమి? కాల్ మా శ్రీజ ఎలా ఉంది ఒంట్లో? సరే సరే, అదే క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వలేదు. S3 చెప్తాను. వర్షనింగ్ అయిపోయిందా నీకు? వర్షనింగ్ అవ్వలేదు కదా, వర్షనింగ్ అవ్వలే. ఏదది? అదే, అది కాదు, అది ఓకే, అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను వర్షనింగ్ చెప్తున్నా, వర్షనింగ్ నీకు అవ్వలే. అందరికీ ఒకేసారి ఒంట్లో బాగాలేకుండా వస్తుంది నాకైతే. రైట్, క్లైమేట్ వల్ల ఏంటో అర్థం అవ్వట్లేదు. సరే మేడం, ఓకే. మనం ఇప్పుడు వర్షనింగ్ చేద్దాం. సో ఒకసారి మనం ఆల్రెడీ బకెట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, నేను నా లోకల్ మిషన్లో ఒక 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే, ఫ్యూ లైన్స్ రాస్తున్నా. లైన్ 1, లైన్ 2, లైన్ 3. ఓకేనా?
ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఈ ఫైల్ని నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేశాను. ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో నేను ఒక 3 లైన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశాను. అండ్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్ యాస్ ఇక్కడ నేను డేటా అని పెడుతున్నా. ఫైల్ నేమ్ డేటా అండ్ డౌన్లోడ్స్ అనే లొకేషన్లో సేవ్ చేస్తున్నా. నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, ఫైల్ సేవ్ చేసేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ బకెట్కి మనం వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయకముందు ఏమవుద్ది, ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఏమవుద్దో చూడండి. ఇప్పుడు ఈ బకెట్లోకి వెళ్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఈ బకెట్లోకి వెళ్ళి ఏదైతే ఫైల్ నేను క్రియేట్ చేశానో ఆ ఫైల్ని యాడ్ ఫైల్స్ చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ ది ఫైల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్. అప్లోడ్ అయిపోయింది. ఓకేనా, నౌ క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ని డిలీట్ చేస్తాను. నౌ క్లిక్ ఆన్ డిలీట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ పర్మనెంట్లీ. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ కావాలంటే నాకు వస్తుందా? ఇఫ్ ఐ డూ రీఫ్రెష్, ఆ ఫైల్ ఉందా? లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే గో టు ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు బకెట్ వర్షనింగ్ అని చెప్పే ఆప్షన్ ఉంది. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఇది ఎనేబుల్ చేస్తా. నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజ్. ఇప్పుడు నేను బకెట్ వర్షనింగ్ ఏం చేశాను, ఎనేబుల్ చేశాను. నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజెస్. నౌ గో టు ది బకెట్స్ అండ్ గో టు ది బకెట్ అగైన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్ ది ఫైల్ and click on add files, select your file and click on open. Now click on upload. Okay, ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ అయ్యింది. నౌ క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా దగ్గర బకెట్లో? బకెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఫోల్డర్. ఓకేనా, బకెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఫోల్డర్. నౌ హౌ మెనీ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టోటల్ విత్ మీ? 2 ఫైల్స్. సరే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బకెట్ ఏదైతే నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేశానో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తా. నౌ క్లిక్ ఆన్ డిలీట్ ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ అయిపోయిందా లేదా? ఫైల్ డిలీట్ అయిపోయిందా లేదా? కనిపిస్తుందా ఫైల్? నాకు ఇప్పుడు అదే ఫైల్ కావాలి. ఇప్పుడు నేను షో వర్షన్స్ అని చెప్పి మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఎనేబుల్ చేసుకో. ఇదిగోండి, ఉందా లేదా ఫైల్? సో మీకు వర్షన్ ఐడి కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే మీరు వర్షనింగ్ని ఎనేబుల్ చేశారో ఇట్ విల్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ వర్షన్ ఐడి. బట్ ఇంతకుముందు యాపిల్ ఇమేజ్కి వర్షన్ ఐడి ఉందా? ఈజ్ దేర్ వర్షన్ ఐడి? మనకి ఏం చూపిస్తుంది అక్కడ? నల్లని చూపిస్తుంది. ఎందుకు చూపిస్తుంది? బికాస్ ఈ ఇమేజ్ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు వర్షనింగ్ నేను ఎనేబుల్ చేయలే. అందుకే మీకు ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది? నల్లని చూపిస్తుంది. కానీ ఈ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నేను వర్షనింగ్ని ఎనేబుల్ చేశాను. అప్పుడు వర్షనింగ్ ఎప్పుడైతే మనం ఎనేబుల్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్కి ఏం చేస్తుంది? ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఐడి నంబర్ని క్రియేట్ అవుతుంది. సో దానికి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. సో మన ఫైల్స్, మన ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఈవెన్ దో మనం డిలీట్ చేసినప్పటికీ అవి సెక్యూర్గానే ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రీవియస్ వర్షన్స్ అన్నీ కూడా అది ఉంచుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇదే ఆబ్జెక్ట్ మీరు మళ్ళీ కావాలంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ జస్ట్ డౌన్లోడ్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ఉంది కదా, డౌన్లోడ్ చేస్తే ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఇదిగోండి, డేటా అలాగే ఉంది. ఓలేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద వర్షనింగ్ విల్ హెల్ప్ యూ. నెక్స్ట్, లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. సో ఇప్పుడు right, now let's go to the next concept called static website. చెప్పుకుందామా? క్లాస్ ఆపేద్దామా? కంటిన్యూ చేసేద్దాం మేడం. కాదు, మీకు ఏమైనా వర్క్ ఏమైనా ఉందేమో అని. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటండి? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్. మనం S3 యూజ్ చేసి మనం ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ని కూడా హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ హోస్ట్ అవర్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ ఆల్సో. హౌ? స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ హోస్టింగ్కి మనకి 2 థింగ్స్ కావాలి. ఒకటి index.html అండ్ అనదర్ ఫైల్ వీ రిక్వైర్ కాల్డ్ error.html. సో index.html అంటే ఏంటి? ఇట్స్ లైక్ ఏ
it's like a home page. It's like a home page for our website. Okay, for our website. error.html అంటే ఏంటి? సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ షాపింగ్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తున్నా, ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ వెబ్సైట్ యూ కెన్ గో. సో జస్ట్ గో టు గూగుల్ అండ్ లెట్ మీ టేక్ స్పైస్జెట్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. స్పైస్జెట్ అనే వెబ్సైట్ ఒకటి ఉంది కదా. జస్ట్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు దిస్ వెబ్సైట్ అండ్ ఈ వెబ్సైట్లో ఏముంటాయి? వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్సైట్? ఈ వెబ్సైట్ కనిపిస్తుందా మీకు? నేను ఓపెన్ చేశాను. ఈ వెబ్సైట్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? ఫ్లైట్స్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఇదే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి నేను /URLకి వెళ్ళి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అని కొట్టాను అనుకోండి, ఉంటాయా హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఈ వెబ్సైట్లో అసలు? ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నా, ఏమని వస్తుందో చూడండి మెసేజ్. ఏమొచ్చింది? కమింగ్ సూన్. యూ అరైవ్డ్ ఎర్లీ, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ కరెంట్లీ అండ్ షుడ్ బి డన్ సూన్. సో మన యొక్క ఎండ్ యూజర్స్కి ఫైనల్గా ఒకవేళ ఏదైనా మన వెబ్సైట్లో లేనప్పుడు సర్వీస్ ఈస్ అన్అవైలబుల్ అని చెప్పి రావడం కానీ ఒక కస్టమైజ్డ్ మెసేజ్ మనం చూపించాలి వాళ్ళకి. ఓకే, సో అటువంటి థింగ్ అనేది మనం ఎక్కడ పెడతాం? ఈ error.htmlలో పెడతాం అన్నమాట. ఓకే, index.htmlలో మన యొక్క హోమ్ పేజ్కి సంబంధించిన కోడ్ ఉంటుంది. error.htmlలో మన ఎండ్ యూజర్స్ ఏదైతే వాళ్ళు అన్నోన్ థింగ్ టైప్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ అనేది మనం కన్వే చేయాలి. ఓకే, అవును. లేదు, అది ఏంటంటే అది వెబ్సైట్ కాదు కదా, ఇది వెబ్సైట్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటుంది వెబ్సైట్ అనమాట. అంటే ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళాం, ఇప్పుడు మింత్రాలోకి వెళ్ళారు. మింత్రా అనేది మీకు తెలుసు కదా, షాపింగ్ వెబ్సైట్. మింత్రాలో మీరు ఫ్లైట్స్ అని కొట్టారు అనుకోండి, మింత్రాలో ఉంటాయా ఫ్లైట్ బుకింగ్? ఉండదు. ఆబ్వియస్లీ మీకు ఏం చూపిస్తాడు వాడు అప్పుడు? ఒకసారి అది కూడా చెక్ చేద్దాం, చూడండి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు మింత్రా షాపింగ్, ఇక్కడికి వెళ్తాం. ఇక్కడ URLలో నేను ఇది రిమూవ్ చేసి ఫ్లైట్స్ అని వాడతాను. ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తున్నా చూడండి మీకు, నో రిజల్ట్స్ ఫౌండ్ ఫర్ ఫ్లైట్స్ అని చెప్పేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఫ్లైట్ బుకింగ్ అని ఇస్తాం. ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది? వీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ మ్యాచెస్. ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ మెసేజెస్, ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ని మనం ఎక్కడ పెట్టాలి? error.htmlలో పెట్టాలి. ఓకే, error.htmlలో మనం ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ని పెడతాం, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక 2 ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేయాలి. లెట్ మీ ఓపెన్ ది నోట్ ప్యాడ్. నేను ఆ లోకల్ మిషన్లో 2 ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను h1 ట్యాగ్ ఇస్తున్నాను, వెల్కమ్ టు అవర్ వెబ్సైట్ అని చెప్పి రాస్తున్నాను. వెల్కమ్ టు అవర్ వెబ్సైట్. ఇది నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ అగైన్ h1 ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. నా గో టు ది ఫైల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ యాజ్. సేవ్ యాజ్ ఏమని చేయాలి? ఫైల్ నేమ్ index.htmlలో సేవ్ చేస్తాను. index.html సేవ్ యాజ్ టైప్ వచ్చేసరికి ఆల్ ఫైల్స్. నా క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సేవ్ అయిపోయింది కదా. సో ఇదే విధంగా నేను వేరొక ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అదేంటి? error.html. సారీ, దిస్ సర్వీస్ ఈజ్ అన్అవైలబుల్ అని చెప్పి రాస్తున్నాను. ఇది కూడా సేవ్ చేస్తున్నాను నేను. కానీ ఈ ఫైల్ నేమ్ నేను ఏమని మెన్షన్ చేస్తానంటే error.html అని మెన్షన్ చేస్తాను. error.html. 2 files I have created. One is index.html and another one is error.html.
సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం కన్సోల్లోకి వెళ్దాం. గో టు ది AWS కన్సోల్. నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఏ బకెట్. బకెట్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్తున్నాను. అండ్ కిందకు వచ్చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి, ప్రాపర్టీస్లో కిందకు వస్తే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అని కనిపిస్తుందా లేదా? నౌ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి index.html డాక్యుమెంట్ అడుగుతుంది. ఎస్, index.html ఐఎమ్ గివింగ్. error.document అడుగుతుంది. error.html డాక్యుమెంట్, error.html ఐఎమ్ గివింగ్ బోత్ ది ఫైల్ నేమ్. ఇది ఆప్షనల్. ఎర్రర్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ ఆప్షనల్ బట్ ఇండెక్స్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, రైట్? సో కమ్ డౌన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మన దగ్గర ఉన్న 2 ఫైల్స్ని అప్లోడ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అప్లోడ్ చేయాలి. నౌ గో టు ది బకెట్స్. డేటా ప్రో బకెట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు బకెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్ చేయండి. యాడ్ ఫైల్స్. ఏంటి ఆ ఫైల్స్? error.1, index.1. ఓపెన్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ గో టు పర్మిషన్స్ నౌ. అండ్ ACL ఎనేబుల్ చేసి ఉంది కదా. నౌ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్. ఇప్పుడు ఈ ఎండ్ URL అనేది కాపీ చేసుకోవాలి మనం. అంటే ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి మీకు ఇక్కడ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ సంబంధించిన URL వచ్చింది కదా. ఈ URL కాపీ చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు ఇది ఓపెన్ చేయండి. ఏమొస్తుంది? ఫర్బిడన్ ఎర్రర్. జస్ట్ డూ రిఫ్రెష్. ఓకే, దీనికి మనం పర్మిషన్ ఏదైనా ఇవ్వాలనుకో. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఇది సరిపోయింది. పర్మిషన్స్లోకి వెళ్ళి ACL క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఇది కూడా సరిపోయింది. ఐ అండర్స్టాండ్. ఆన్ సేవ్ చేంజెస్. ఓకే, బకెట్ లెవెల్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా. సో జస్ట్ గో టు ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ index.html. గో టు పర్మిషన్స్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఇదిగోండి, పబ్లిక్ రీడ్ లేదు. సో రీడ్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఐ అండర్స్టాండ్. నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజెస్. అండ్ అదేవిధంగా బకెట్లో మనకి ఇంకో ఫైల్ కూడా ఉంది, error.html. నౌ గో టు ది పర్మిషన్స్, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్, రీడ్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఐ అండర్స్టాండ్. నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజ్. ఇప్పుడు ఎండ్ URL తీసుకోండి. మళ్ళీ ఎండ్ URL తీసుకొని రీఫ్రెష్ వచ్చిందా? వెల్కమ్ టు అవర్ వెబ్సైట్ అని. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే // ఇచ్చి అన్నోన్ ఏదైతే లేదో అది టైప్ చేస్తాను. జస్ట్ మన వెబ్సైట్లో లేనిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైప్ హియర్ యాజ్ మొబైల్. ఇది మన వెబ్సైట్లో ఉందా? మొబైల్ అనేది మన వెబ్సైట్లో ఉందా? ఇప్పుడు ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఏమొచ్చింది మెసేజ్? ఇది ఇప్పుడు ఏ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది? error.html అనే ఫైల్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సారీ, దిస్ సర్వీస్ ఈజ్ అన్అవైలబుల్. సో ఇది స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. దిస్ ఈస్ హౌ ద స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ విల్ వర్క్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది స్టోరేజ్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ఈరోజు మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తాం? ఇది వర్స్టింగా? స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగా? అవును. ఇప్పుడు బకెట్లోకి వెళ్ళాలి. అవును, బకెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఫైల్ ఉంది కదా మనది index.html. అంటే నేను మీకు పబ్లిక్ మన యొక్క అవుట్పుట్ చూడాలంటే మనం ఎక్స్ప్లిసిటీగా పర్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పాను. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ప్రతిదీ కూడా క్లౌడ్ ఏం చేస్తాడు, AWS విల్ పుట్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ అనమాట. ప్రైవేట్లో పెడతాడు. దాన్ని మనం పబ్లిక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం బకెట్స్లోకి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ బకెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇదేనా మనం క్రియేట్ చేసిన బకెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఈ బకెట్ లోపల ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ఫైల్స్ అనమాట. ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసి పర్మిషన్స్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళండి. పర్మిషన్స్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ACL ఉంటే తప్ప, ACL ఎనేబుల్ చేస్తే తప్ప థర్డ్ పీపుల్
మన యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని చూడలేరు. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ హియర్. ఏముంది ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్కి రీడ్ ఉందా లేదా పర్మిషన్, అది ఎనేబుల్ అయ్యిందా లేదా చెక్ చేయాలన్నమాట. ఐ అండర్స్టాండ్ అని చెక్ చేసి అప్పుడు ఫైనల్లీ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజ్. అలాగే మనం index.htmlకి చేయాలి, అదేవిధంగా error.htmlకి కూడా చేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనం 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం, ఒకటి index.html, ఇంకోటి error.html. ఇలా రెండింటికి చేస్తే కానీ మనకి వెబ్సైట్ అనేది కనిపించదు. ఇప్పుడు నేను మొబైల్ తీసేసానంటే మళ్ళీ ఎండ్ పాయింట్ ఒకటే తీసుకున్నాను. ఎండ్ పాయింట్ తెలుసు కదా ఎలా తీసుకున్నాను నేను అనేది. వెల్కమ్ టు అవర్ వెబ్సైట్. ఎండ్ పాయింట్ కావాలంటే ఎలాగ వస్తుంది, మళ్ళీ బకెట్స్లోకి వెళ్తాం. బకెట్స్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, గో టు ది ప్రాపర్టీస్. కిందకు వచ్చేస్తే మనకి ఏముంటుంది, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అని ఉంటుంది. సో దీని కింద చూడండి మీకు బకెట్ వెబ్సైట్ ఎండ్ పాయింట్ అని ఉంది. ఇది ఎండ్ పాయింట్ అనమాట బకెట్కి సంబంధించి. మీరు కూడా మీ సైడ్ నుంచి ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఆ ఎండ్ పాయింట్ని యాక్సెస్ చేయండి. మీకు ఓపెన్ అవ్వలేదా? ఏమైనా వస్తుంది. అదైతే ఆగండి, నేను కాపీ చేస్తున్నాను లింక్, వేరే అదర్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేస్తాను. కంటిన్యూ టు సైట్ ఎలా వచ్చిందా? నాకు ఓపెన్ అయింది. ఏమైనా వస్తుంది మెసేజ్, వస్తుంది స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి లేకపోతే. డీన్ ఉన్నాడా? దిస్ సైట్ కాంట్ బి రీచ్డా? ఒకసారి నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి. యుఆర్ఎల్ కొట్టలేదు కదా పైన, ఇక్కడ పైన యుఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి కదా. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను ఇప్పుడు పంపించాను కదా, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి సరిపోద్ది. అదిగో ఓపెన్ అయిపోతుంది. అది అదిగో ఓపెన్ అయింది. అంటే మీకెందుకు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు? ఓ పని చేయండి, మీది స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, నా స్క్రీన్ స్టాప్ చేస్తాను. ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి, మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. స్మైల్ సింబల్ పక్కన పైన యారో ఉంటుంది, ఆ యారో మీద క్లిక్ చేసి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. హలో మేడం,
ఎంటైర్ స్క్రీన్, అవును ఎంటైర్ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేయండి. అది సెలెక్ట్ చేసి షేర్ చేయండి. వస్తుంది వస్తుంది, కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో నేను పెట్టిన లింక్ ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ లింక్ ఓపెన్ చేయండి. కంటిన్యూ టు సైట్, అదిగో ఓపెన్ అయింది. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అవి ఓకే మేడం, రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పిన టాపిక్స్లో? క్లియర్ కదా?